जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र विषय में प्रकरण नंबर 4 प्रसारमान एमां आगळनो अभ्यास करवानो छे। गया विडियो लेक्चरनी अंदर तमने वर्गीकृत असतत माहितीना बधा माप शोधवानो दाखला शीखवाड्या हता। आजे वर्गीकृत सतत माहितीना एवा ज दाखला गणवाना छे। तो एनी सूचना लखता नहीं, खाली बोलीए छीए। नीचेनी माहिती परथी विस्तार, विस्तारांक, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलनांक, सरेराश विचलन, सरेराश विचलनांक, विचरण, प्रमाणित विचलनांक, चलनांक शोधो। सौप्रथम अहीं तमने माहिती आपी छे। ए माहितीना वर्ग आप्यो छे 10 થી 20, 20 થી 30 एम 90 થી 100। बाजुमां आवृत्ति आपी छे। सौप्रथम आपणे आवृत्तिनो सरवाळो करीए तो सरवाळो थाय छे 2 + 5 + 10 + 20 + 25 + 18 + 11 + 5 + 4 टोटल आवे छे 100। चलो सौ प्रथम मध्य किंमत x एटले 10 + 20 30/2 15। वर्ग लंबाई 10 नी छे एटले 10 10 उमेरता जईए 35 45 55 65 75 85 55 थई गयुं मित्रों। हवे गमे ते एक किंमत धारी लईए। दाखला तरीके आने हूँ धारी लઉં છું a बराबर, तो d बराबर x - a अपन c एटले अहींया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 અને 4 पछी fd नो स्क्वेर एटले fd f गुणिया d 4 × 2 -8 5 × 15 10 × 2 20 20 × 21 0 18 × 18 11 × 2 22 5 × 15 चौके चौके 16 थई गयो। हवे fd स्क्वेर एटले fd गुणिया d। चलो 8 चौक 32 15 तरी 45 20 × 2 40 20 × 20 0 18 × 18 22 × 2 44 15 तरी 45 16 चौक 64। हवे आनो सरवाळो करीए तो 16 + 15 + 22 + 18 -20 -20 -20 -15 -8 અહીંનું ટોટલ આવે છે 8। આનું ટોટલ 32 45 40 20 18 44 45 64 टोटल 308। हवे सौ प्रथम पहला तो मध्यक शोधवो पड़शे। मध्यक x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd अपन n गुणिया c। a बराबर केटला धार्या था 55, सिग्मा fd 8, n बराबर 100 અને વર્ગ લંબાઈ 10 એટલે 55 80/100 55। चलो 80/100 એટલે 0.8 એટલે x बार बराबर 55.8। एना आधारे हवे 3 कॉलम बनावाना छे। तो सौ प्रथम x - x बार मानांक में f मानांक में x - x बार अने छेल्ले cf बराबर। तो ए प्रमाणे 55.8 आमांथी बाद करवाना छे। तो 55.8 - 15 एटले जवाब आवे छे 40.8। पछी 55.8 माइनस बराबर हवे सीधा 25 बराबर 30.8 35 बराबर 20.8 45 बराबर 10.8 पछी 55 बराबर 0.8 पछी 65 बराबर 9.2
પછી 19.2, 29.2, 39.2। હવે f અને x માઇનસ x બાર આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે 2 ગુણ્યા 40.8 બરાબર 81.6, 81.6। 5 ગુણ્યા 30.8 એટલે 154। 10 ગુણ્યા 20.8 બરાબર 208। પછી 20 ગુણ્યા 10.8 બરાબર 216। પછી 25 ગુણ્યા 0.8 બરાબર 20। પછી 18 ગુણ્યા 9.2 બરાબર 165.6। પછી 11 ગુણ્યા 19.2 બરાબર 211.2। પછી 5 ગુણ્યા 29.2 બરાબર 146। પછી 4 ગુણ્યા 39.2 બરાબર 156.8। હવે એનું ટોટલ 1359.2। ત્યારબાદ મિત્રો CFનું ખાનું બનાવીએ તો અહીંયા કેટલા છે 2, 2 ને 5 7, 7 ને 10 17, 17 ને 20 37, 37 અને 25 62, 62 ને 18 80, 80 ને 11 91, 91 ને 5 96, 96 ને 4 100 થઈ ગયું। મધ્યક મળી ગયો। જો મધ્યક મળી જાય તો વિસ્તાર, બીજું માપ આપણું વિસ્તાર R બરાબર XH માઇનસ XL એટલે કે 100 માઇનસ 10 એટલે 90। ત્યારબાદ વિસ્તારાંક એનું સૂત્ર XH માઇનસ XL XH પ્લસ XL એટલે કે 100 માઇનસ 10 છેદમાં 100 પ્લસ 10 એટલે 90 ભાગ્યા 110, 90 ભાગ્યા 110 એટલે એનો ભાગાકાર આવે છે 0.82। વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક મળી જાય તો ચતુર્થક વિચલન શોધવા માટે પ્રથમ ચતુર્થક Q1 બરાબર n/4 મું અવલોકન CF માં જોતા 100 ભાગ્યા 4 મું અવલોકન CF માં જોતા 25મું અવલોકન CF માં જોતા CFના ખાનામાં 25મું અવલોકન આમાં આવશે એટલે એનો વર્ગ કયો થશે 40 થી 50 માટે Q1 નો વર્ગ 40 થી 50 પણ કેવો થશે નિવારક થશે। હવે Q1 નું મોટું સૂત્ર Q1 બરાબર L પ્લસ n/4 માઇનસ CF અપોન F ગુણ્યા C। L બરાબર 40 પ્લસ n/4 બરાબર 25 CF જે નક્કી કર્યા એની ઉપરના 17 F જે નક્કી કર્યા 40 થી 50 એની સામેના 20 અને વર્ગ લંબાઈ 10। આ 0 ગયા 0 ગયા। 40 પ્લસ 25 માઇનસ 17 એટલે 8 ભાગ્યા 2 એટલે 40 પ્લસ 4 Q1 બરાબર 44। Q1 કેટલા મળે છે 44। હવે Q3 એટલે ત્રીજો ચતુર્થક। ચલો Q3 બરાબર 3n/4 મું અવલોકન CF માં જોતા 3 કૌંસમાં 100 ભાગ્યા 4 મું અવલોકન CF માં જોતા 75મું અવલોકન CF માં જોતા આમાં જોવાનું 75 80ના પેલામાં આવશે એટલે એનો વર્ગ આવશે 60 થી 70 માટે Q3 નો વર્ગ 60 થી 70 કૌંસમાં નિવારક થશે। ચલો Q3 નું સૂત્ર મૂકીએ Q3 બરાબર L પ્લસ 3n/4 માઇનસ CF અપોન F ગુણ્યા C। એમાં કિંમતો મૂકવાની વાત કરીએ તો Q3 બરાબર
एल केटला छे 60 प्लस 3n/4 बराबर 75 CF बराबर तमे जे नक्की कर्या एनी अगाउना 62 F बराबर एनी सामेना 18 वर्गोनी वर्ग लंबाई 10 60 वत्ता 75 माइनस 62 एटले 13 अने 13 गुणिया 10 एटले सीधा 130 भाग्या 18 60 प्लस 130 भाग्या 18 एटले 7.22 एटले Q3 बराबर 67.22। हवे चतुर्थक विचलन QD बराबर Q3 माइनस Q1 भाग्या 2 एटले के 67.22 माइनस Q1 बराबर 44 भाग्या 2 एटले 67.22 माइनस 44 एटले 23.22 भाग्या 2 एटले एनो भागाकार आवे छे 11.61 थई गयुं। हवे चतुर्थक विचलनांक एटले Q3 माइनस Q1 छेदमां Q3 प्लस Q1 Q3 बराबर 67.22 माइनस 44 छेदमां 67.22 प्लस 44 बाद बाकी केटली आवे छे 23.22 67.22 वत्ता 44 बराबर आवे छे 111.22 एटले 23.22 भाग्या 111.22 बराबर 0.21 चतुर्थक विचलनांक मळी गयो। हवे सरेराश विचलन तो सरेराश विचलन एटले MD बराबर सिग्मा F मानांक में x माइनस x बार अपॉन n केटला छे 1359.2 छेदमां n बराबर 100 एटले एनो जवाब 13.592। छेल्ले सरेराश विचलनांक एनु सूत्र MD भाग्या x बार MD बराबर 13.592 x बार बराबर 55.8 तो 13.592 भाग्या 55.8 एटले एनो भागाकार आवे छे 0.24। हवे मित्रों प्रमाणित विचलन तो प्रमाणित विचलन S बराबर एनु सूत्र है सिग्मा FD स्क्वेर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n नो होल स्क्वेर गुणिया रूटनी बार C। सिग्मा FD स्क्वेर केटलो आवे छे 308 n बराबर 100 माइनस सिग्मा FD बराबर 8 भाग्या 100 एनो वर्ग गुणिया वर्ग लंबाई 10 आनो भागाकार 3.08 माइनस 8 भाग्या 100 गुणिया बराबर 0.0064 गुणिया 10 एटले बाद बाकी 3.08 माइनस 0.0064 एटले एनी बाद बाकी 3.0736 वर्गोनी वर्ग लंबाई 10 एनु वर्गमूल 1.753 गुणिया 10 एटले 17.53 आ प्रमाणित विचलन आवी गयुं। हवे विचरण ए स्क्वेर बराबर 17.53 नो वर्ग 17.53 गुणिया बराबर एटले 307.30। त्यारबाद प्रमाणित विचलनांक S छेदमा x बार S बराबर 17.53 x बार बराबर 55.8 आर्यो एटले 17.53 भाग्या 55.8 एटले एनो भागाकार 0.3141 छेल्ले चलनांक बराबर S छेदमा x बार गुणिया 100
એટલે કે 17.53 ભાગ્યા 55.8 ગુણ્યા 100 એટલે એનો ભાગાકાર 31.41% થઈ ગયું મિત્રો। તો આ એક દાખલો થયો બરાબર। હવે એવા બીજો દાખલાની ગણતરી કરીએ। તો બીજો જે દાખલો છે એ બીજો દાખલાની માહિતી છે। તમને વર્ગ આપ્યા છે 10 થી 15, 15 થી 20, 20 થી 25, 25 થી 30, 30 થી 35 અને 35 થી 40। બાજુમાં આવૃત્તિ આપી છે 20, 40, 25, 10, 3 અને 2। ચલો મિત્રો સૌપ્રથમ આવૃત્તિનો સરવાળો કરીએ તો 20 ને 40 60 ને 25 85 ને 10 95 ને 5 100। સૌપ્રથમ મધ્ય કિંમત 10 + 15 25 ભાગ્યા 2 એટલે 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। હવે ગમે તે એક કિંમત ધારી લઈએ। દાખલા તરીકે 22.5 ને આપણે ધારી લઈએ તો D = x - a/c 0, -1, -2, 1, 2 અને 3 પછી FD અને FD²। હવે 20 દુ -40, 40 એકા -40 0, 10 એકા 10, 3 દુ 6, 3 દુ 6, FD² એટલે FD ગુણ્યા D 40 દુ 80, 40 એકા 40 0, 10 એકા 10, 6 દુ 12, 3 દુ 6। સૌપ્રથમ સરવાળો કરીએ તો 10 + 6 + 6 -40 -40 એટલે અહીંયા આવે છે -58। અહીંયા 80 + 40 + 10 + 12 + 6 148। તો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે મધ્યક શોધીએ। x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FD/n ગુણ્યા c એ કેટલા ધાર્યા હતા 22.5 પ્લસ સિગ્મા FD કેટલા આવે છે -58 છેદમાં 100 ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ 5। ચલો 58 ગુણ્યા 5 એટલે 290 -290 ભાગ્યા 100 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 22.5 માઇનસ 2.9 એટલે 22.5 માઇનસ 2.9 એટલે 19.6। મધ્યક કેટલો આવે છે 19.6। હવે મધ્યક મળી જાય તો આપણે આગળનું કોષ્ટક બનાવીએ। માનાંકમાં x - x બાર, f માનાંકમાં x - x બાર અને છેલ્લું કોલમ CF। બધામાંથી આ xની કિંમતમાંથી 19.6 બાદ કરવા છે તો 19.6 માઇનસ બરાબર ચલો 12.5 બરાબર 7.1, 17.5 બરાબર 2.1, 22.5 બરાબર 2.9, 27.5 બરાબર 7.9, 32.5 બરાબર 12.9 અને 37.5 બરાબર 17.9। હવે f ગુણ્યા x - x બાર એ બંનેનો ગુણાકાર થશે એટલે 20 ગુણ્યા 7.1 બરાબર 142, 40 ગુણ્યા 2.1 બરાબર 84, 25 ગુણ્યા 2.9 બરાબર 72.5, 10 ગુણ્યા 7.9 બરાબર 79, 3 ગુણ્યા 12.9 બરાબર 38.7 અને 2 ગુણ્યા 17.9 બરાબર 35.8। હવે એનું ટોટલ 452। છેલ્લું કોલમ મિત્રો CFનું બનાવીશું તો 20 ના 20, 20 અને 40 60, 60 અને 25 85, 85 ને 10 95, 95 ને 3 98, 98 ને 2 100 થઈ ગયા। હવે એક પછી એક બધા માપ શોધતા જઈએ તો પહેલું માપ
विस्तार R बराबर XH माइनस XL, XH बराबर 40 माइनस XL बराबर 10 એટલે વિસ્તાર કેટલો આવશે 30। વિસ્તાર 30 મળી ગયો મિત્રો। તો હવે વિસ્તારાંક XH माइनस XL छेदमा XH प्लस XL એટલે કે 40 माइनस 10 छेदमा 40 प्लस 10 30 भाग्या 50 એટલે 0.6। विस्तार अने विस्तारांक मित्रों मळी जाए तो चतुर्थक विचलन शोधवा माटे प्रथम चतुर्थक शोधवो पड़े, बराबर। तो प्रथम चतुर्थकनी गणतरी करिए तो प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर n/4 मु अवलोकन CF में जोता n बराबर 100 भाग्या 4 मु अवलोकन CF में जोता एटले 25 मु अवलोकन CF में जोता। CF ना खाना में 25 कया वर्ग में आवे छे 15 थी 20 माटे Q1 नो वर्ग 15 थी 20 कौंस में निवारक थशे, बराबर। हवे Q1 नु मोटू सूत्र L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F गुणिया C। L बराबर केटला छे 15 प्लस n/4 केटला आवे छे 25। तमे जे नक्की कर्या एनी अगाउनी CF केटली छे 20, एनी सामेनी आवृत्ति केटली छे 40 अने वर्गोनी वर्ग लंबाई 5। 15 वत्ता 25 माइनस 20 एटले 5 अने 5 गुणिया 5 एटले 25 भाग्या 40 एटले 25 भाग्या 40 0.625 एटले के 0.63 एटले के 15.63 आ Q1 नी किंमत आवी गई। Q1 आवी जाए तो त्रीजो चतुर्थक शोधवानो। चलो त्रीजो चतुर्थक Q3 बराबर 3 n/4 मु अवलोकन CF में जोता। मित्रों CF में ज्यारे अवलोकन जोवानुं छे त्यारे 300 भाग्या 4 मु अवलोकन CF में जोता 75मु अवलोकन CF में जोता। 75मु अवलोकन मित्रों 85 ना CF में संचय आवृत्ति में आवशे एटले एनो वर्ग बनशे 20 थी 25 माटे Q3 नो वर्ग 20 थी 25 कौंस में निवारक थशे। थई गयुं। हवे Q3 नु सूत्र Q3 बराबर L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F गुणिया C। हवे आगळनी बात करिए तो Q3 बराबर L केटला छे 20 n/3 केटला छे 75 माइनस CF तमे जे नक्की कर्या छे एनी अगाउना वर्गनो 60 F तमे जे नक्की कर्या ए वर्गनी आवृत्ति 25 अने वर्गोनी वर्ग लंबाई 5 पायो पायो 25 5 उड़ी गया 20 वत्ता 75 माइनस 60 एटले 15 भाग्या 5 एटले 20 वत्ता 3 एटले Q3 बराबर 23। Q3 बराबर केटला थशे 23। हवे चतुर्थक विचलन QD बराबर Q3 माइनस Q1 भाग्या 2 एटले के Q3 बराबर 23 Q1 बराबर 15.63 भाग्या 2। चलो 23 माइनस 15.63 बराबर 7.37 भाग्या 2 एटले 3.69 चतुर्थक विचलन मळी गयुं। हवे चतुर्थक विचलनांक एनु सूत्र है Q3 माइनस Q1 छेद में Q3 प्लस Q1 एटले के 23 माइनस 15.63 भाग्या 23 वत्ता 15.63। चलो 23 माइनस 15.63
એટલે 7.37 છેદમાં 23 વત્તા 15.63 એટલે 38.63. હવે એ બંનેનો ભાગાકાર 7.37 ભાગ્યા 38.63 એટલે એનો ભાગાકાર 0.19. ચતુર્થક વિચલનાંક મળી ગયો મિત્રો. તો હવે સરેરાશ વિચલન જેનું સૂત્ર છે સિગ્મા એફ માનાંકમાં x માઇનસ x બાર અપોન n. તો એનું ટોટલ આપણે અહીંયા શોધી કાઢ્યું છે 452. n બરાબર 100 એટલે 4.52 એ સરેરાશ વિચલન આવશે. પછી સરેરાશ વિચલનાંક એનું સૂત્ર છે md ભાગ્યા x બાર. એટલે md છે 4.52, x બાર આપણે આવે છે 19.6 એટલે 4.52 ભાગ્યા 19.6 એટલે એનો ભાગાકાર આવે છે 0.23. થઈ ગયું મિત્રો. હવે પ્રમાણિત વિચલન. તો પ્રમાણિત વિચલન માટે પ્રમાણિત વિચલન એનું સૂત્ર s બરાબર અંડર રૂટ સિગ્મા fd સ્ક્વેર અપોન n માઇનસ સિગ્મા fd અપોન n એનો હોલ સ્ક્વેર અને રૂટની બાર c. ચલો સિગ્મા fd સ્ક્વેર 148 છેદમાં n બરાબર 100 માઇનસ સિગ્મા fd એટલે -58 ભાગ્યા 100 એનો વર્ગ અને વર્ગમૂળની બાર વર્ગ લંબાઈ 5. આનો ભાગાકાર 1.48 માઇનસ 58 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા બરાબર 0.3364 ગુણ્યા રૂટની બાર 5. હવે એની બાદ બાકી એટલે 1.48 માઇનસ 0.3364 એટલે 1.1436 વર્ગ લંબાઈ 5 એનું વર્ગમૂળ 1.069 ગુણ્યા 5 1.069 ગુણ્યા 5 બરાબર 5.35 એ પ્રમાણિત વિચલન આવશે. હવે વિચરણ એટલે a સ્ક્વેર બરાબર 5.35નો વર્ગ 5.35 ગુણ્યા બરાબર 28.62. પછી પ્રમાણિત વિચલનાંક. તો એનું સૂત્ર છે s છેદમાં x બાર. s બરાબર 5.35, x બાર બરાબર આર્યા 19.6 એટલે 5.35 ભાગ્યા 19.6 એટલે 0.27. એવી રીતે હવે ચલનાંક બરાબર s છેદમાં x બાર ગુણ્યા 100. s બરાબર 5.35, x બાર બરાબર 19.6 ગુણ્યા 100 એનો ભાગાકાર અને ગુણાકાર કરતાં 27.30%. થઈ ગયું મિત્રો. તો આ એવો એક બીજો દાખલો જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો. એવી રીતે મિત્રો ત્રીજા દાખલાનું કોષ્ટક હું તમને બનાવી આપું છું, બાકી ગણતરી બધી તમારે કરવાની છે. તો એવી રીતે ત્રીજો દાખલાની વાત કરીએ તો એના વર્ગો આપ્યા છે, એની આવૃત્તિ આપી છે. એ આવૃત્તિ અને વર્ગોને આધારે કોષ્ટક બનાવીએ. 2 + 8 + 10 + 12 + 8 + 7 + 3 એટલે મિત્રો એનું ટોટલ આવે છે 50. હવે x તો 4 + 0 બરાબર 4 ભાગ્યા 2 એટલે 2. 2 ને 4 6, 6 ને 4 10, 10 ને 4 14, 14 ને 4 18, 18 ને 4 22, 22 ને 4 26. હવે fx બરાબર, અથવા તો આપણે ધારી લઈએ, દાખલા તરીકે મેં 14 ધાર્યા, તો d બરાબર x - a/c 0 - 1 - 2 - 3 1 2 અને 3. પછી fd
અને એફડી સ્ક્વેર. ચલો 2 તરી -6 8 દુ 16 10 એકા -10 0 8 એકા 8 7 દુ 14 3 તરી 9. એફડી સ્ક્વેર એટલે એફડી ગુણ્યા ડી. 6 તરી 18 16 દુ 32 10 એકા 10 0 8 એકા 8 14 દુ 28 3 9 27. ટોટલ કરીએ તો 8 + 14 + 9 -6 -16 -10 એટલે અહીંનું ટોટલ આવે છે -1. એવી રીતે 18 + 32 + 10 + 8 + 28 + 27 એટલે એનું ટોટલ આવે છે 127. તો મિત્રો સૌપ્રથમ મધ્યક શોધી લઈએ. x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fd/n ગુણ્યા c. એ કેટલા ધાર્યા હતા? 14 પ્લસ સિગ્મા fd કેટલા આવે છે? -1. n બરાબર 50 અને વર્ગ લંબાઈ 4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4 એકા 4 ભાગ્યા 50 4 ભાગ્યા 50 એટલે 0.08 14 માઇનસ 0.08 એટલે 13.92 એનો મધ્યક આવી ગયો. મધ્યકનું મધ્યક મળી જાય તો મિત્રો હવે માનાંકની કિંમત શોધીએ તો x માઇનસ x બાર, પછી f માનાંકમાં x માઇનસ x બાર અને છેલ્લે cf. તો સૌ પ્રથમ આપણે 13.92 બાદ કરવા છે. 13.92 માઇનસ બરાબર, ચલો એક્સની કિંમત શું છે? આ રહી 2 બરાબર 11.92, 6 બરાબર 7.92, 10 બરાબર 3.92, 12 બરાબર 1.92. એક મિનિટ, ભૂલ થઈ, ફરીથી 13.92 માઇનસ બરાબર, ચલો અહીંયા કેટલા છે? 2 બરાબર 11.92, 6 બરાબર 7.92, 10 બરાબર 3.92, 14 બરાબર 0.08, 18 બરાબર 4.08, 22 બરાબર 8.08, 26 બરાબર 12.08. હવે આગળ એનો ગુણાકાર f ગુણ્યા x માઇનસ x બાર એટલે 2 ગુણ્યા 11.92 બરાબર 23.84, પછી 8 ગુણ્યા 7.92 બરાબર 63.36, પછી 10 ગુણ્યા 3.92 બરાબર 39.2, 12 ગુણ્યા 0.08 બરાબર 0.96, પછી 8 ગુણ્યા 4.08 બરાબર 32.64, પછી 7 ગુણ્યા 8.08 બરાબર 56.56, પછી 3 ગુણ્યા 12.08 બરાબર 36.24 અને જીટીનું બટન દબાવીએ એટલે એનું ટોટલ આવે છે 252.8. હવે મિત્રો હવે સીએફનું ખાનું તો અહીંયા કેટલા છે? 2 ને 8 10, 10 ને 10 20, 20 ને 12 32, 32 ને 8 40, 40 ને 7 47, 47 ને 3 50. થઈ ગયું. હવે અહીંથી તમારે વિસ્તાર, વિસ્તારાંક, ચતુર્થક વિચલન, ચતુર્થક વિચલનાંક, સરેરાશ વિચલન, સરેરાશ વિચલનાંક, પ્રમાણિત વિચલન, પ્રમાણિત વિચલનાંક, ચલનાંક અને વિચરણ, આ બધી કિંમતો મિત્રો તમારે જાતે શોધવાની છે, બરાબર, અને એનો પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અગાઉના જે તમને 2 દાખલા ગણાવ્યા છે એ પણ તમારે જાતે ગણવાના છે અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. એટલે આ 2 દાખલા જાતે ગણજો જે મેં તમને કમ્પ્લીટ ગણાવ્યા છે. ત્રીજા દાખલાનું આપણે કોષ્ટક બનાવી દીધું છે. એ કોષ્ટકને આધારે સૂત્રો મૂકીને બાકીના દાખલાઓનું સાદુરૂપ તમારે મિત્રો આપવાનું છે.
એટલે પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ આ બધી બાબતો સમજાશે। એટલે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તો સૂત્રો પણ યાદ રહેશે। એટલે અગાઉના 2 દાખલાની સમજૂતીને ધ્યાનમાં લઈ મધ્યક સુધી શોધેલું છે। પછી વિસ્તાર, વિસ્તારાંક, પ્રથમ ચતુર્થક, ત્રીજો ચતુર્થક, ચતુર્થક વિચલન, ચતુર્થક વિચલનાંક, સરેરાશ વિચલન, સરેરાશ વિચલનાંક અને પ્રમાણિત વિચલન, વિચરણ, પ્રમાણિત વિચલનાંક અને ચલનાંક। આટલા માપો મિત્રો તમારે જાતે ગણવાના છે। એટલે આ જે દાખલો બતાવ્યો છે અહીંયા, ચોથો અને પાંચમો દાખલો, એ તમારી સમજૂતી માટે છે। એને આધારે આ છઠ્ઠો દાખલો તમે જાતે ગણજો। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ।